اکتوبر 2008 میں سابق پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے دو امریکی سینیٹرز کو پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز ہلال پاکستان دینے کا اعلان کیا۔ ان میں سے ایک اس وقت کے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جو بائیڈن تھے اور دوسرے ریپبلکن سینیٹر رچرڈ لوگر تھے۔ سوال یہ ہے کہ ان امریکی سینیٹروں کی پاکستان کے لیے کیا خدمات تھیں؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت کس کشمکش سے گزر رہے تھے؟ پاکستان کی حکومت کو امریکی سینیٹرز کو یہ اعزاز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئیے مستند ذرائع سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس فیچر کی تیاری میں واٹر گیٹ سکینڈل کو بے نقاب کرنے والے امریکی صحافی باب وڈورڈ کی کتاب اوباماز وارز پاکستانی میڈیا اور عالمی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹ سے مدد لی گئی ہے۔ 3 نومبر 2007 کو جب اس وقت کے فوجی صدر جنرل مشرف نے ملک میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی تو ساتھ ہی اعلان کیا کہ ملک میں انتخابات غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تاہم 6 نومبر کو سینیٹر بائیڈن نے جنرل مشرف سے فون پر بات کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن نے کہا کہ میں نے صدر مشرف کو بتایا ہے کہ دونوں ملکوں سے تعلقات کے لیے کتنا ضروری ہے کہ انتخابات منصوبے کے مطابق جنوری میں منعقد ہوں اور وہ اپنی وردی اتارنے اور پاکستان میں قانون کی سربلندی کے لیے اپنا وعدہ پورا کریں۔ بائیڈن نے مزید کہا تھا کہ صدر مشرف سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان جمہوریت کی راہ پر نہ چلا تو اس سے ان کے اپنے ملک پر اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پر کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ لگتا ہے کہ مشرف پر اس فون کال کا واقعی اثر ہوا اور انہوں نے اس کے 2 ہی دن بعد یعنی 8 نومبر کو اعلان کیا کہ 8 جنوری 2008 کو انتخابات کروائے جائیں گے۔ دسمبر میں بے نظیر بھٹو قتل ہو گئی اور انتخابات 1.5 ماہ کے لیے ملتوی ہو گئے۔ جب 18 فروری 2008 کو انتخابات ہوئے تو ان میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور یوسف رضا گیلانی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انتخابات کے دوران کس امریکی شخصیت نے بطور مبصر پاکستان کا دورہ کیا تھا؟ جو بائیڈن نے۔ جی ہاں، سینیٹر بائیڈن نے 18 فروری 2008 کے پاکستانی الیکشن میں ایک مبصر کی حیثیت سے 2 اور سینیٹرز کے ساتھ پاکستان کا دورہ کیا۔ بعد ازاں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ان تینوں سینیٹرز نے الیکشن کو منصفانہ اور شفاف قرار دیا اور پاکستان کے لیے امریکی امداد کی توسیع کی حمایت کی۔ امریکی سینیٹرز کا پاکستانی الیکشن میں مبصر کی اہمیت سے جائزہ لینے پاکستان کا دورہ کرنا ایک غیر معمولی اہمیت کی بات ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں سول سپریمیسی کے قیام کے لیے کام کرنے والی قوتوں یا خود صدر زرداری نے بائیڈن کو الیکشن میں مبصر بننے کی دعوت دی ہوگی کہ کسی اور طاقت کو الیکشن سیبوتاژ کرنے کا موقع نہ ملے۔ جو بائیڈن کا فروری 2008 کا دورہ یہ واضح کرتا ہے کہ امریکہ میں پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے کتنی سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی 91 نشستیں حاصل کر کے اول آئی، جبکہ مسلم لیگ نون 69 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ پرویز مشرف کی پروردہ پارٹی مسلم لیگ کاف صرف 38 نشستیں حاصل کر سکی۔ پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر پرویز مشرف کے مواخذے کی مہم شروع کر دی، جس سے عاجز آ کر مشرف اگست 2008 میں مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد نومبر میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے جن میں براک اوباما صدر اور جو بائیڈن نائب صدر منتخب ہو گئے۔ اوباما اور بائیڈن کو اپنے اپنے عہدوں کا حلف 20 جنوری 2009 کو اٹھانا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر بائیڈن اس سے 11 روز قبل 9 جنوری 2009 کو ایک اور ریپبلکن سینیٹر لنزی گریم کے ساتھ پاکستان آ پہنچے۔ اس دورے میں بائیڈن آصف علی زرداری کے لیے نو منتخب صدر اوباما کا پیغام لے کر آئے تھے۔ حلف اٹھانے سے پہلے نائب صدر کا دورہ پاکستان اوباما انتظامیہ کی ترجیحات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی دورے کے دوران آصف علی زرداری نے جو بائیڈن کو ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا، جو نشان پاکستان کے بعد پاکستان کا دوسرا اعلیٰ ترین سول اعزاز ہے۔ صدر زرداری نے پاکستان کے لیے جو بائیڈن کی خدمات کا اعتراف کیا اور امریکی سینٹ میں پاکستان کی مسلسل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب صحافیوں نے پوچھا کہ بائیڈن نے ایسا کیا کیا ہے کہ انہیں ہلال پاکستان سے نوازا گیا ہے، تو 12 جنوری 2009 کو پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے صحافیوں کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ گیلانی نے مزید کہا کہ بائیڈن پرو پاکستان یعنی پاکستان کے حمایتی ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی 12 جنوری 2009 کی اشاعت میں یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے یہ خبر دی گئی کہ یہ بائیڈن ہی تھے جنہوں نے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ سینیٹر بائیڈن نے 2007 میں پرویز مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کر کے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ ایک ساتھ عراق اور افغانستان کی جنگوں میں پھنسا ہوا تھا اور افغانستان خصوصاً اس کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔
बुश हुकूमत अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे रही थी। इसका कहना था कि अफगान तालिबान और अलकायदा के अरकान को पाकिस्तानी आईएसआई ने पाकिस्तानी कबायली पट्टी में पनाह दी हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका के आपसी ताल्लुकात के हवाले से अंदरूं खाना और भी बहुत कुछ चल रहा था, जिसमें बाइडेन अमेरिकी हुकूमत की एमा पर अपना किरदार अदा कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात में बाइडन का एक और अहम काम कैरी लूगर बिल है। इस बिल की तजवीज़ बाइडन और रिपब्लिकन सेनेटर रिचर्ड लूगर ने जुलाई 2008 में दी थी, जिसे एनहांस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट ऑफ 2009 कहा जाता है। इस बिल में 2010 से 2014 तक पाकिस्तान की सिविल हुकूमत को मुआशी तरक्की के लिए सालाना 1.5 अरब अमरीकी डॉलर की इमदाद की सिफारिश की गई। इसे सितंबर 2009 में अमरीकी सेनेट और अक्टूबर 2009 में कांग्रेस में मंजूर किया गया। उस वक्त तक यह तजवीज़ इस वादे से मशरूत थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से अमरीका की मदद करेगा। यह भी याद रहे कि अक्टूबर 2009 में यह बिल सेनेट में पेश करने में बाइडन शामिल ना थे। वो उस वक्त नायब सदर बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ थे। इस बिल की तजवीज़ अमरीकी इमदाद के हवाले से एक बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि इसमें इमदाद पाकिस्तान के फौजी इदारों की बजाय सिविल हुकूमत को देने की सिफारिश की गई थी। इस बात पर जोर दिया गया कि यह बिल पाकिस्तान के अवाम से इजहार यकजहती के लिए है, लेकिन इसमें एक वाज़ेह पैगाम था कि अब अमरीकी हुकूमत फौजी इदारों की बजाय पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी। बॉब वुडवर्ड के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात के ठीक 9 दिन बाद 12 नवंबर 2008 को सीआईए के डायरेक्टर माइक हेडन ने न्यूयॉर्क शहर में पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी और उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी से पाकिस्तानी इलाकों में ड्रोन हमलों की इजाजत के हवाले से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मिले। ड्रोन हमले उससे कबल भी हो रहे थे, मगर इससे कबल पाकिस्तानी फौज से मुआहिदे के मुताबिक अमरीका के लिए लाजिम था कि वो हमले से कबल पाकिस्तानी हुक्काम को हदफ और हमले की टाइमिंग से आगाह करें। बॉब के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे सीआईए को शक था कि आईएसआई में मौजूद ऐसे अहलकार जिन्हें सीआईए नहीं खरीद सकी है, अलकायदा के लोगों को हमले से कबल मुताल्ला कर देते हैं, जिससे वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ आलमी मीडिया भी ड्रोन हमलों में सिविल अमवात पर आवाज उठाने लगा था। अमरीकी हुकूमत भी सिविल अमवात के हवाले से अपनी बदनामी से परेशान थी। याद रहे कि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तहादी था और आलमी कानून के मुताबिक किसी मुल्क की हदूद में इसकी आबादी पर हमला इस मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर किया जाता है। ऐसा अमेरिका वियतनाम की जंग में कंबोडिया के साथ भी कर चुका था। इसका जवाब उस वक्त भी यही था। वियतनामी सिपाही कंबोडिया को महफूज पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यही जवाब कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों के लिए दिया गया। वुडवर्ड के मुताबिक 2008 के निस्फ अव्वल में बुश इंतजामिया 4 और निस्फ आखिर में 20 ड्रोन हमलों की इजाजत दे चुकी थी। सीआईए के रिकॉर्ड के मुताबिक इन 24 हमलों में अलकायदा के सिर्फ 7 सीनियर रहनुमा मारे गए थे। बॉब वुडवर्ड के मुताबिक हिडन के मुतालबात के जवाब में जरदारी का कहना था, किल द सीनियर्स, कोलेटरल डैमेज वरीज यू अमेरिकन, इट डज नॉट वरी मी। तर्जुमा, सीनियर रहनुमाओं को मार डालो, कोलेटरल डैमेज यानी सिविल अमवात अमरीकियों को परेशान करती हैं, मुझे नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन जीतने के बाद ओबामा के हलफ उठाने से 11 दिन कबल बाइडेन ने जनवरी को पाकिस्तान का दौरा किया तो इन्हें आसिफ जरदारी ने अपने हाथों से हिलाले पाकिस्तान का मेडल पहनाया। याद रहे कि बाइडेन को मेडल पहनाने से एक हफ्ता कबल आसिफ जरदारी ने बुश दौर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिचर्ड बाउचर को भी हिलाले कायदे आजम के एजाज से नवाजा था। ये भी याद रहे कि यह मेडल रिचर्ड बाउचर के इस बयान के 1 घंटे बाद पहनाया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन गिराना बंद नहीं किए जा सकते और ये कि ड्रोन हमले नागुजीर हैं ऐलान किया था। इस वक्त तक पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन में 100 अफराद ड्रोन हमलों में मारे जा चुके थे। पाकिस्तानी हुकूमत मुसलसल इस अमर से इनकार करती रही थी कि ड्रोन हमले इसकी इजाजत से हो रहे हैं। ताहम अपोजिशन रहनुमा नवाज शरीफ और मौजूदा वजीर आजम इमरान खान का उस वक्त ये कहना था कि ड्रोन हमले पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत से हो रहे हैं। वजीर आजम गिलानी का यह कहना था कि ड्रोन हमलों की इजाजत नहीं दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में क़यादत की तब्दीली से इन हमलों से मुतालिक पॉलिसी में भी तब्दीली आएगी। बॉब वुडवर्ड के मुताबिक जो बाइडेन ने जरदारी को ओबामा का पैगाम पहुंचाया, जिसका खुलासा यह था कि पाकिस्तानी आईएसआई अफगान तालिबान और अलकायदा को कबायली इलाकों में महफूज पनाहगाहें फराहम कर रही है और इसका सिलसिला बंद होना अफगानिस्तान में अमरीकी फतह के लिए नागुज़ीर है। जिसके जवाब में जरदारी का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अमरीका मुखालिफ जज्बात में डूबी हुई है और मुझे अमरीका का पिट्ठू समझकर नफरत की निगाह से देखा जाएगा, इसलिए अमरीका मुझे मुआशी इमदादी पैकेज दे ताकि मैं पाकिस्तानी अवाम का दिल जीत सकूं। इसके एवज जरदारी का कहना था कि वो आईएसआई को ऐसे अनासर से पाक करेंगे जो अफगान तालिबान की मदद कर रहे हैं। इस मुलाकात में बाइडेन ने जरदारी से गैर फौजी इमदाद का वादा किया, जो इस अमर से मशरूत था कि जरदारी अपने हिस्से का काम करे।
इन हकाइक से मालूम होता है कि बाइडन कम अज कम 2007 से पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज हो रहे थे। उनका 2007 में अमरीकी हुकूमत की एमा पर मुशर्रफ की वर्दी उतरवाने में अहम किरदार था, जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में अपना किरदार अदा किया, वरना मुशर्रफ हुकूमत छोड़ने पर आमादा नहीं थे। ऐसा महसूस होता है कि बुश दौर के आखिर में ही अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तानी फौज से एतमाद खत्म हो गया था। उन्हें यकीन था कि आईएसआई या कम अज कम आईएसआई के कुछ ओहदेदार अफगान तालिबान की मदद कर रहे हैं, इसीलिए कैरी लूगर बिल में सिविल इमदाद की सिफारिश की गई। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए सदर मुशर्रफ से वर्दी उतरवाना और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए गैर फौजी इमदाद हुकूमत पाकिस्तान के लिए मंजूर करवाने की सिफारिश करना वो खिदमात हैं जिस पर बाइडन को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया।